काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बथारो, दोस्त दोख अन पकर पछारो। श्री हर कृष्ण त्याइय, जस डिठे सब दुख जाए। प्रगट गुरां दी देह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। जागती जोत जाहरा जहूर, हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर। हरेक थां ते सिख होण वाले गुरता गद्दी ते विराजमान। चबर छतर दे मालक सारे सृष्टि कायनात नूं चलाउण वाले सतगुर सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र मुबारक मुकद्दश निगी जी गोद विच जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा साध संगत जे। दवें हथ जोड़ के सतगुरां नूं शीश नवा के तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता पंथ दे वाले अंमृत के दाते शमशेरे बहादुर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी बख्शी फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ भागी हो गुरु के प्यारे हो, जो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज दी पावन पवित्र हाजूरी विच बैठ के आप सारे ही सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दियां आशीषां नूं प्राप्त कर रहे हो, बख्शीशां नूं प्राप्त कर रहे हो। तन तन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का आगमन पुरब मनाउंदियां सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी का ओट आसरा लै रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बड़ी अपार किरपा कीती, सोहणे दीवान साजे होए आ। कीर्तन दे राहें आप सारे ही निहालो निहाल हो रहे हो। थोड़ी देर पहले आप जी ने शब्द शरवण कीता, धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जीओ महाराज जी का उचारिया होया शब्द है। रोज आपां नितनेम करदे आं, आनंद साहब दी बाणी आउंदी है, पंजवीं बाणी नितनेम दी आनंद साहब है। हर एक सिख दा फर्ज है आनंद साहब दा पाठ करना, बड़ा ही आनंद देण वाला है आनंद साहब दा पाठ। सच जड़ी है सच नूं निरूपण करदा है। सच कौड़ी है लेकिन मनना तो पवेगा ना। ए मन प्यारिया तू सारा सच संभाले। एक कुटुंब तुझे देखदा चले, नाहे तेरे नाले साथ तेरे चले नाहे, तस नाल क्यों चतलाया ऐसा काम मूले ना कीचे जत अंत पछोताया। बड़ा ही मनोहर कीर्तन कर रहे सा। लखबीर सिंह जी लखा कई बार टीवी दे विच उन्हां नूं रजेगे दे विच नचदे तां वेखिया, लेकिन अज दिल बड़ा प्रसन्न हो गया उन्हां दे कोलों सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी नूं सुन के। परमात्मा चढ़दियां गल्लां बख्शण, इसे तरह वध तो वध दीवाना दे विच हाजरियां भरन दा उन्हां नूं बल बख्शे ते अपने नाल इसे तरह जोड़े रखण। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज ओ ने जो सारे देवियां दे देवते ने। गुरु अंगद देव जी महाराज भी इसे तरह अपने जत्थे नूं लै करके हर साल देवी दे दर्शन करन वास्ते जांदे होंदे आ। लेकिन जदों गुरु नानक देव जी महाराज जी दे बारे सुनिया, उन्हां दे मन दे विच ख्याल आया
ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਾਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਨਿਆਣੀ, ਅਜੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਵਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਕੇਸ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਚ ਕੇਸ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੇੜਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਵੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੇੜਾ ਝਾੜ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 9 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਐਸੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਉਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਨੇ ਮਸ਼ੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਸੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਨੇ ਮਸੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ, ਵਾਵਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਟੰਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹੋ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਦਨ ਲਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਆਣ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਲਿਵਾਜ ਪਾ ਲਈ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧੇ ਸਾਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਪਰਖਣ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਉद्धार ਕਰ ਦਿਓ। ਉਂਝ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਟਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਿਸ ਤਜ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤਰਾਚੋ ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਰਹਾ ਸਮਾਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਨਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਸਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ 1-2-3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਗਰੀ, ਉਜੜ ਗਈ ਸੀ ਨਗਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਾਇਆ, ਹਵਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੜਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛਪਰੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਗਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ 108 ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 108 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤਈਓਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 108 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 23 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 108 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 10-10 ਅੰਗ, 5-5 ਅੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, 31 ਦਸੰਬਰ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਸਾਂ 1988, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। ਇਸ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ, ਰੋਜ਼ ਉਂਝ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਨੇਕੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਗੰਗ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।